Okay, good afternoon to everyone. First of all, the reason why to use Zoom session is in Zoom session we have a recording option, students. So I'm going to discuss about project for that some students may be absent today. Okay, or you can refer this video later. You may forget the steps for installing, executing the project. For that, I'm recording this video. Okay. So the project is, students, intelligent agent based job system, job search system. So I'll explain the theory. Before that, you have to install two softwares, Python 3.7 and MySQL 9.1, students. Okay. To work this project, how many softwares or what are the softwares you have to download and install? Python 3.7 and MySQL 9.1. I will share these two softwares to you, students. Okay. Do you know how to install Python software? Just click on next. Okay. Don't use latest version. Understand? Don't use latest version for executing this project. So to execute this project, these are the software requirements. These two are the software requirements for you. That means you should use these two softwares or these two versions only. అర్థమైంది అందరికీ? సో మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ రన్ చేయాలంటే ఈ టూ సాఫ్ట్వేర్స్ మాత్రమే యూస్ చేయాలి, వర్షన్స్ కూడా అవే యూస్ చేయాలి. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ చెక్ విచ్ వర్షన్ ఐఎమ్ యూజింగ్, which version of the Python software I'm using. You know how to check the Python version. Go to the command prompt and you can type the command - version. So it is showing 3.6.6, no problem. 3.7 or 3.6.6, no problem. Okay. And then I can check MySQL software, students. So if I type MySQL, it shows command line client. Yeah, actually, it is not the version of 9.1, student. It is a version of 5.0. You can see here 5.0. Can you see the version name 5.0, right? In my system, I have already installed MySQL software with the version 5.0 for Java projects purpose. I have installed it, but the version is 5.0. For executing our project, we should install MySQL 9.1. Okay, so you should download it, student, first of all. So how to download? Actually, no need to download. I'll share it to you. Okay. So you will have the MySQL software file name like this, students. MySQL 9.10 something. Okay. Suppose if you want to download from internet, just type download MySQL 9.1 and open this link, students. You can select the version 9.1.0. Okay. And you can choose the Windows XSS 86 64-bit MSI installer. Okay. Click on download option. It will be downloaded. Let me show you how to install MySQL software. So Python software installation is very easy, but it's not easy to install MySQL software. For that, I'm going to show you installation of the MySQL also. So once you download, you will get the file like this. Okay. So now just click that file. So once we install MySQL software, I'll explain the project theory. After that, we'll see the execution part. Okay. So click on next, students. Accept. Next. Select complete. Okay. And install. Click on as.
Click on finish. Here. Click on next. Here, password you can enter, students. Just I enter password as root. This is the password, small letters, root. Click on connect. Just wait. I think in my system already I have installed MySQL 5.0 also, right? That is a problem. Same port number it is using. Let me uninstall other version of the MySQL. Okay, just wait, students. సో మీ ప్రాజెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవ్వాలి అంటే మీ MySQL ఇంతకుముందు ఏమీ ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకోబాకండి. అర్థమైందా? ఏమన్నా వేరే వర్షన్స్ ఉన్నా అవి అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో మీకు ప్రాబ్లం వచ్చేది ఎక్కడంటే MySQL దగ్గర వస్తుంది ప్రాబ్లం. మోర్ దాన్ 1 వర్షన్ యూస్ చేయడం వల్ల పోర్ట్ నెంబర్స్ అవన్నీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో నాకే వచ్చింది కదా మీకు. సో అవన్నీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. చూస్తున్నారా? The port number MySQL database using is 3306. Click on next. Here you should enter the password, student. The MySQL database password is root, student. You can see, I'll type it. MySQL username by default provided by MySQL as root, student. And password is, we should enter root only. Okay, because in our project we are using root only. Okay, suppose if you are giving your name here, for example Upendra something, in project also you should change. Okay, if you know the coding to change, then you can give your own password here. Otherwise just enter root password. Okay, most of the scenario, all the projects we use password as root only. Okay, so root, here also root, student. Just click on next.
Next, execute. You can see, students, I have already shared the code to madam. I think madam shared or not, I don't know. So if you received the project code, students, if you click the link, yeah, I have given a link, students. If you click the link, actually there is a download option, you can download. Then by default, the project code will be in the form of a zip or rar file. Okay, rar file తెలుసా మీ అందరికి? జిప్ ర్యార్ అంటాం కదా, సో ఇది ర్యార్ ఫైల్ అంటాం, విన్ ర్యార్ ఫైల్ అంటాం. మీరు దీన్ని ఫోన్లో ఓపెన్ చేస్తే రాదు, దీన్ని మనం సిస్టంలో ల్యాప్టాప్స్లోనే చేయాలి. సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనాలి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ హియర్ అనాలి. అంటే ఏంటి, దాని లోపల ఉన్న కోడ్ మొత్తం కూడా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ సీ. So now you can see there is a folder with the name Intelligent Agent Based Job Search System. Okay, if you open the code, student, this is the full documentation. Okay, there is a documentation, right? So this is the documentation. There is a small PPT also there. First, I will show you the theory part. Okay, theory. After that, I'll show you execution. So I think MySQL being installed. Just click on next. Click on finish. Okay, you can go through the documentation, students. At last, you have a screenshot, students. Screenshots or module something. Yeah. So if you want the theory, main points, మీకు ప్రాజెక్ట్ గురించి మెయిన్ పాయింట్స్ కావాలంటే యూ కెన్ గో టు ద స్క్రీన్స్ అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? స్క్రీన్స్. మీకు ఓవర్వ్యూ మొత్తం ఇక్కడ ఇస్తాడు చూడండి. అక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, మాడ్యూల్స్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుందో చూడండి. So just very simple, in this project we are providing flexibility to job seekers to search job based on their home and company area distance, weekly working days, shift type, preferred salary and etc. సో మామూలు జాబ్ సెర్చ్ సిస్టమ్స్ కి మన ప్రాజెక్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, జాబ్ సెర్చ్ సిస్టమ్స్ లో మనకు నచ్చినట్టుగా ఉండదు. లైక్ వీక్లీ వర్కింగ్ డేస్, డిస్టెన్సెస్ ఇలాంటి బేస్ చేసుకొని ఉండదు. ఇక్కడ మాత్రం మనం యూజర్కి అంటే జాబ్ సీకర్కి కంఫర్టబుల్గా ఉండే విధంగా, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండే విధంగా సెర్చ్ చేసుకొని వాడికి ఏ షిఫ్ట్లు కావాలో ఆ బేస్ చేసుకొని యూజర్కి కావాల్సినట్టుగా, ఆ జాబ్ సీకర్కి కావాల్సినట్టుగా ఫ్లెక్సిబిలిటీని మనం ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం అనమాట. సో దిస్ ప్రాజెక్ట్ కంటైన్స్ 2 modules, స్టూడెంట్స్, ఎంప్లాయర్ అండ్ అప్లికెంట్. ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి? 2 modules ఉంటాయి, ఎంప్లాయర్ అండ్ అప్లికెంట్. ఎంప్లాయర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంపెనీస్. కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి? జస్ట్ సైన్ అప్,
ఎవరు పడితే వాళ్ళ కంపెనీస్ అవ్వకూడదు కదా, సైన్ అప్ అయ్యి లాగిన్ అవుతారు. దెన్ పోస్టింగ్ ద జాబ్స్, మా కంపెనీలో డేటాబేస్ డెవలపర్ పొజిషన్ ఉంది, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి, ఇన్ని వర్కింగ్ డేస్, ఓకేనా, ఈ బ్రాంచ్లు అని చెప్పి ఇక్కడ ఫిల్ చేస్తారనమాట. సో యాక్టివేట్ డియాక్టివేట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? డియాక్టివేట్ అంటే బై డిఫాల్ట్ జాబ్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు యాక్టివేట్లో ఉంటుంది. సో ఇన్ని డేస్ అని ఉంటుంది కదా లింక్. సో డియాక్టివేట్ చేశాడంటే ఆ లింక్ అనేది ఓపెన్ అవ్వదు, వర్క్ అవ్వదు. అంటే ఆ జాబ్ ఏదైతే ఉందో పోస్ట్ అనేది వర్క్ అవ్వదు అనమాట, ఇక్కడ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. మరి అప్లికెంట్ ఏం చేస్తాడు? సైన్ అప్ అవుతాడు, లాగిన్ అవుతాడు. సచ్ జాబ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రిఫర్ డిస్టెన్స్, షిఫ్ట్ అండ్ వర్కింగ్ డేస్. మరి ఇక్కడ సర్చింగ్ కోసం అని చెప్పి మనం ఏ మెకానిజం యూస్ చేస్తామంటే సర్చ్ మెకానిజం. ఈ సర్చ్ మెకానిజంలో మనం యూస్ చేసే టెక్నిక్ ఏంటంటే ఒక టెక్నిక్ వాడతామమ్మా, అదేంటంటే జస్ట్ నేనేంటి తెలియో ఫజ్జీ. విచ్ టెక్నిక్ వి యూస్ ఫర్ సర్చింగ్ ద డేటా అంటే ఫజ్జీ బేస్డ్ టెక్నిక్ అంటాం. ఆ ఫజ్జీ బేస్డ్ టెక్నిక్ ఏంటి సార్ మాకు అర్థం కాలేదంటే జస్ట్ మినిట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విచ్ మెథడ్ వి యూజ్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ సర్చింగ్ అంటే ఫజ్జీ మెథడాలజీ. ఫజ్జీ సర్చింగ్ టెక్నిక్ అనేది ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు గూగుల్లోగా ఏదన్నా మనం ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ ఇవ్వకపోయినా దానికి రిలవెంట్ అన్ని కూడా వస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫజ్జీ సెర్చ్ అంటాం. ఫజ్జీ సెర్చ్ కాకుండా మిగతా సర్చింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, అవేంటంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇస్తేనే మ్యాచ్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు మనకి గూగుల్లో నేను యాపిల్ అని ఇచ్చాను అనుకో, యాపిల్ ఉంటేనే వస్తుంది, అంటే డిక్షనరీలో యాపిల్ అని ఉంటేనే వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు డిక్షనరీలో నేను ఇలా ఇచ్చా చూడండి, కానీ యాపిల్ కూడా రావచ్చు కదా. నేను ఇచ్చింది ఏంటిది? యాపిల్ అని ఇచ్చా, బట్ ఇక్కడ యాపిల్ అని వచ్చిందా? ఎలా వచ్చింది? అది ఫజ్జీ మ్యాచింగ్ అంటాం. ఫజ్జీ సర్చింగ్ అంటే సిమిలారిటీ. అర్థమైందా మీకు? మీకు రియల్ వరల్డ్ సినారియోస్ ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ సర్చ్ ఇంజన్స్, ఈ కామర్స్. సర్చ్ ఇంజన్స్లో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రిసీవ్ అని స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఇచ్చా, ఓకేనా, బట్ అది కరెక్ట్గా ఇస్తుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా. అంటే దానికి రిలవెంట్ అన్నీ కూడా సెర్చ్ చేసి మనకి ఇస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? యూజర్ అనేవాడు కొన్నిసార్లు బై మిస్టేక్ ఇచ్చినా సరే మన టెక్నిక్ అనేది సిమిలర్గా ఇస్తుంది అనమాట. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫజ్జీ టెక్నిక్. అంటే వాళ్ళు అడుగుతారు ఏ టెక్నిక్ వాడారు అని, ఫజ్జీ సర్చింగ్ టెక్నిక్ అని. సో ఐ థింక్ మోర్ థియరీ ఎనఫ్ అనమాట, ఆ థియరీ అనేది మీ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సరే ఒకసారి మనం ఎలా రన్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం MySQLకి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, MySQL టేబుల్స్ చూడాలి ఫస్ట్. database.txt అనే ఫైల్లో మీకు ఏముంటాయి అంటే టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి చూడండి టేబుల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో. DB అనే ఫైల్ ఉందా? ఇప్పుడు చూడండి మనం చేయాలి ఇవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్. సో MySQL డేటాబేస్ అంటే ఇట్స్ ఎ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాం. వి స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ఏ టేబులర్ ఫార్మెట్. ఓకే, సో జాబ్ సెర్చ్ అనేది ఒక ఫోల్డర్, డేటాబేస్ క్రియేటింగ్. వీఆర్ క్రియేటింగ్ folder or a database in MySQL database, and we are using the job search folder, and we are creating two tables. Sign up. ఈ sign up లో both అప్లికెంట్ ఉంటాడు, ఎంప్లాయర్ ఉంటాడు. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ టైప్ ఉంది చూసారా, ఈ టైప్ లో మనం టూ కేటగిరీస్ చూసుకుంటాం, ఒకటి ఎంప్లాయర్, ఇంకోటి ఏమో అప్లికెంట్. ఓకే, అలాగే జాబ్ పోస్ట్. ఈ జాబ్ పోస్ట్ అన్ని ఎవడు అప్లోడ్ చేస్తాడు? ఎంప్లాయర్. ఓకేనా? మరి వాడికి ఒక టేబుల్ ఉండాలిగా, సెపరేట్ టేబుల్. అర్థమైందా? జాబ్ పోస్టులు ఏమేమి ఉన్నాయి? యూజర్ నేమ్ అంటే ఏంటి? కంపెనీ నేమ్. ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ ఉంది చూసారా. ఎంప్లాయర్ అన్నప్పుడు ఎంప్లాయర్ నేమ్ అంటే TCS, విప్రో అంటాం కదమ్మా. మరి జాబ్ పోస్ట్ చేసేవాడు యొక్క జాబ్ ఐడి, జాబ్ యూజర్, అదే TCS కంపెనీ యూజర్ నేమ్ అంటే TCS కంపెనీ, ఆ పాస్వర్డ్, రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే బ్యాక్ ఎండ్లో టేబుల్స్గా, ఫీల్డ్స్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఐ హోప్ యూ నో SQL queries, రైట్? సో టోటల్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ 2 tables అమ్మా. సైన్ అప్, దిస్ ఈస్ ఫర్ బోత్ ఎంప్లాయర్ అండ్ చెప్పండి జాబ్ అప్లికెంట్. అలాగే జాబ్ పోస్ట్ అంటే ఏంటి? ఎంప్లాయరు జాబ్ పోస్టింగ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇన్ దిస్ టేబుల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. మరి ఈ క్వరీస్ మనం ఏం చేయాలి? MySQL లో రన్ చేయాలి. ఓకేనా? కాపీ పేస్ట్ స్టూడెంట్, కాపీ దెమ్ and open MySQL. We have already installed MySQL. Okay, now you can find MySQL 9.1 command line client. జాగ్రత్తగానండి. ఓకేనా? ఏం టైప్ చేయాలి? MySQL కమాండ్ లైన్ క్లయింట్.
Just click on open. What is the password? Root. Suppose if you are giving your name, you should enter your name here. Understand? But project lo మనం వాడేది root. మీకు ఇష్టమైనది ఇవ్వబాకండి. ఓకే. సో ఒకవేళ మీరు రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారనుకోండి, నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్తుంది. దెన్ సి సపోజ్ ఐ ఎంటర్ మై నేమ్. పోయింది. పోతుంది, అవునా? అంటే మేబీ ఏదో సంథింగ్ రాంగ్. మీకేమో అలా ఏం జరగదు. మీకేంటంటే పాస్వర్డ్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్తుంది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. ఓకే. ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ అయితే కనుక లాగిన్ అవుతుంది. అంటే చూడండి ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆ కొరీస్ మీరు కాపీ చేశారు కదా, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. జాగ్రత్తగానండి. ఇక్కడ కొరీస్ ఏం చేయాలి? పేస్ట్ చేయాలి. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ అమ్మ. రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఆ 2 టేబుల్స్ క్రియేట్ అయిపోయినాయా? మీరు టైప్ చేస్తారా లేదా కాపీ పేస్ట్ చేస్తారా? యువర్ విష్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి? 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సైన్ అప్, వన్ మోర్ థింగ్ జాబ్ పోస్ట్. అప్ టు హియర్ అండర్స్టాండ్ నా? ఇక్కడ అదే చెప్తున్నట్టు, రన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ క్రియేట్ డేటాబేస్ ఇన్ MySQL బై కాపింగ్ ద కంటెంట్ ఫ్రమ్ db.txt ఫైల్ అండ్ దెన్ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ MySQL కన్సోల్. సో మనం ఈ కొరీస్ మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? MySQL డేటాబేస్లో కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. అర్థమైందా? మరి స్టోర్ చేయాలంటే ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తావు? టేబుల్స్ ఉండాలి కదా, స్టోర్ చేయాలి కదమ్మా. వీటిని ఏమంటారు? స్క్రీన్ షాట్స్, అవుట్పుట్ స్క్రీన్స్ అంటాం కదా. చూడండి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? నౌ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ రన్ సర్వర్ డాట్ బ్యాట్ ఫైల్ టు స్టార్ట్ పైథాన్ డిజాంగో సర్వర్ అండ్ డాట్ పిలో స్క్రీన్. మీరు జనరల్గా డిజాంగో ప్రాజెక్ట్ని ఎలా రన్ చేసేవాళ్ళు? పైథాన్ మేనేజ్ డాట్ py రన్ సర్వర్ అనేవాళ్ళు కదా, అలాగైనా చేయొచ్చు. లేదా ఇక్కడ రన్ సర్వర్ అనే ఫైల్ ఉందా? వింటున్నారు అందరూ? రన్ సర్వర్ అనే ఫైల్ ఉందా? ఈ ఫైల్ క్లిక్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా సర్వర్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. మీకు URL వస్తుంది. ఓకే. అయితే మీకు ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ మై డిజాంగో ప్రాజెక్ట్, యూ మే గెట్ ఎర్రర్. డిజాంగో మాడ్యూల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్. వాట్ టు డూ? పిప్ ఇన్స్టాల్ డిజాంగో. మీరు కొత్తగా ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేశారు, ఇప్పుడే డిజాంగో ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది. పిప్ ఇన్స్టాల్ డిజాంగో అనాలి కదా. నాకు రాలా. నాకెందుకు వస్తుంది? నేను ఆల్రెడీ ఇది చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుంటాయి కదా డిజాంగో. డిజాంగో మాడ్యూల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్ అంటే ఏమనాలి? పిప్ ఇన్స్టాల్ డిజాంగో. So I don't have any issues, amma. So just copy this URL, paste in the browser. Okay. అయితే ఇక్కడ మీకు రాలేదు ఎందుకంటే ఒకసారి చూడండి. URLని కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ఏం చేయాలంట? index.html. మీకు తెలుసా మనం URL ప్యాటర్న్ స్పెసిఫై చేసేవాళ్ళం, గుర్తుందా? స్లాష్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలంట? index.html అంటే హోమ్ పేజ్ అమ్మా. index.html is nothing but హోమ్ పేజ్. ఓకేనా? ఇది హోమ్ పేజ్. సరే, ఒకసారి నేను థియరిటికల్ ఇక్కడ చెప్పిన తర్వాత చేద్దాము. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే సైన్ అప్కి వెళ్ళాలి. ఒక ఎంప్లాయర్ ఉండాలి, ఒక జాబ్ అప్లికెంట్ ఉండాలి. లైక్ దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్స్, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్ అప్లికెంట్. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ అప్ స్టూడెంట్. జాగ్రత్తగా రండి. సో హియర్ అబ్జర్వ్, మీకు ఏ డేటా ఇవ్వాలో మీకు తెలియదు అనుకోండి, రఫ్ డేటా ఇక్కడ ఉంది. సిమిలర్ దిస్ డేటా యూ కెన్ ఎంటర్ యువర్ ఓన్ డేటా. సో ఇప్పుడు సైన్ అప్ అయ్యేటప్పుడు చూడండి, యూజర్ నేమ్ TCS కనబడుతుంది కదమ్మా. యూజర్ నేమ్ TCS, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్ ID tcs@info.com, కాంటాక్ట్ నెంబరు, క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే TCS క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి సార్ అంటారా? లెవెల్ 1 కంపెనీ, లెవెల్ 2 కంపెనీ ఇలా ఉంటుంది కదా, అలా అనమాట. అలాగే అడ్రస్, యూజర్ టైపు. TCS అనేది అప్లికెంట్ ఎలా అవుతాడు? ఎంప్లాయర్ కదా, ఎంప్లాయర్. ఒక ఎంప్లాయర్ మినిమం, ఒక జాబ్ అప్లికెంట్ మినిమం వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ చూపించేది ఒక ఎంప్లాయర్ స్క్రీన్ షాట్స్లో. అలా మీరు ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని కంపెనీస్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని కంపెనీస్ అయినా పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎంతమంది యూజర్స్ అయినా మనం రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. ఓకే. అలాగే సైన్ అప్ అయ్యాడు కదా, అలాగే ఇప్పుడు జాబ్ అప్లికెంట్ సైన్ అప్ అవుతున్నాడు చూడండి. మీకు యూ విల్ గెట్ ద మెసేజ్ సైన్ అప్ ప్రాసెస్ కంప్లీటెడ్. అండ్ దెన్ మినిట్ అమ్మా,
సో ఈ సెషన్ ఎండ్ అయితే కనుక 10 minutes లో మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి, ఒక 2 minutes లో కనెక్ట్ అవుతుంది ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, బికాస్ రికార్డింగ్ సెషన్ కదా. సో ఐ థింక్ ఇది మనకి ఫ్రీ టైర్ అనమాట. సో ఫ్రీ టైర్లో మనకి 40 minutes లిమిట్ ఇస్తాడు, తర్వాత మళ్ళీ సైన్ అవుట్ అయిపోతుంది. సో జస్ట్ ఒక 2 minutes తర్వాత లాగిన్ అవ్వండి, ఓకేనా. అంటే రికార్డింగ్ కోసమే నేను జూమ్ సెషన్ తీసుకుంటాను. ఓకే, ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్. I think after 10 minutes, 9 minutes students, it will be stopped. Zoom will be stopped. Okay. So after 2 minutes you can log in. Okay. మళ్ళీ అదే లింక్ ని లాగిన్ అవ్వండి, మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సరే చూడండి, ఇది ఎవరిదమ్మా? యూజర్ది. యూజర్ జాబ్ సీకర్. దిస్ ఇస్ ద డేటా ఆఫ్ జాబ్ సీకర్. యూజర్ టైప్ ఏంటి? జాబ్ సర్చ్ ఏజెంట్. ఏజెంట్ అంటే స్టూడెంట్ లేదా జాబ్ సీకర్ అంట. ఓకే, సబ్మిట్ చేయగానే sign up process completed. Now you can see who is login. ఎంప్లాయర్ ఉన్నదే ఒక ఎంప్లాయర్ టీసీఎస్ లాగిన్ అవుతున్నాడు. దేనికి? జాబ్ పోస్ట్ యాడ్ చేయాలి కదా, అంతే కదమ్మా. ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేయాలి? ఎంప్లాయర్ కదా. వెల్కమ్ టు టీసీఎస్. ఇక్కడ టు పోస్ట్ జాబ్ దేర్ ఇస్ ఏ మాడ్యూల్ కాల్ పోస్ట్ జాబ్. అలాగే టు యాక్టివేట్ ఆర్ డియాక్టివేట్ దేర్ ఇస్ ఏ మాడ్యూల్ కాల్ యాక్టివేట్ డియాక్టివేట్. నౌ పోస్ట్ జాబ్ యూ కెన్ సీ, అండర్ పోస్ట్ జాబ్ యూ కెన్ సీ జాబ్ పొజిషన్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, రిక్వైర్డ్ క్వాలిఫికేషన్, రిక్వైర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్, రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్. సో మోర్ దెన్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కంట్రోల్ కొట్టుకోవాలి ఇక్కడ. మీకు ఇది డ్రాప్ డౌన్ కాదు, డ్రాప్ డౌన్ వేరు, ఇది వేరు. ఓకేనా. డ్రాప్ డౌన్ అంటే ఏంటి? యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్, బట్ దీన్ని లిస్ట్ అంటారు. ఓకేనా, అంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ మోర్ దాన్ వన్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్లో ఒక స్కిల్లే కావాలంటాడా? మన మల్టిపుల్ స్కిల్స్ అంటే ఇక్కడ 2 సెలెక్ట్ చేసి చూడండి, జావా అండ్ డిబిఎంఎస్. మీరు కంట్రోల్ పట్టుకోలేదనుకో ఒకటే సెలెక్ట్ అవుతుంది అట్ ఏ టైం. చూపిస్తాం, ఓకేనా. సిమిలర్లీ స్టూడెంట్, జాబ్ లొకేషను, వర్కింగ్ షిఫ్ట్, వీక్లీ వర్కింగ్ డేస్, సాలరీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సేఫ్టీ డీటెయిల్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్. ఓకే, సో జాబ్ డీటెయిల్స్ యాడెడ్ విత్ జాబ్ ఐడి 2, అంటే 2 జాబ్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేశారని. మన కళ్ళ ముందు ఒకటే జరిగింది, ఇంకో కంపెనీ కూడా ఉంది ఇంత ముందు, అది దాని మీనింగ్. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ జాబ్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసిందంటే ఐడి 1 అని వస్తుంది, ఇంకొకటి యాడ్ చేసింది అనుకో 2 అని వస్తుంది, అలాగనమాట. మరి ఇప్పుడు యాక్టివేట్ డియాక్టివేట్లోకి వెళ్తే బై డిఫాల్ట్ ఏముంటుంది? జాబ్ స్టేటస్ యాక్టివేట్ ఉంటుంది. ఎక్స్పైర్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక క్లిక్ హియర్ చేస్తే డియాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, రైట్. దెన్ యూజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు లాగిన్ ఫర్ సర్చింగ్ ద జాబ్ పోస్ట్. ఓకే, జాబ్ పోస్ట్ని సెర్చ్ చేయడానికి లాగిన్ అవుతున్నాడు. ఉన్నదే ఒక పర్సన్ కదా, జాను. ఏరియా అంటే నాకు ఏ ఏరియాలో కావాలని చెప్పి ఆ ఏరియా డిస్టెన్స్, ఏరియా నేమ్, అవన్నీ, వర్కింగ్ డేస్ ఎన్ని కావాలి, ప్రిఫర్డ్ శాలరీ ఎంత, ఇదంతా కూడా చేసుకోవచ్చు సబ్మిట్ చేయగానే. సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ సర్చింగ్ ఎలా జరుగుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ఫజ్జీ సర్చ్ టెక్నిక్ మెథడ్. ఫజ్జీ సర్చ్ అంటే ఏంటి అడుగుతారు, యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో 2 కంపెనీస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, మనకు చూపించింది టీసీఎస్ ఒకటే, ఇన్ఫోసిస్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో మీరు చూస్తే ఇక్కడ వాడు ఏం అడిగాడంటే, నాకు ప్రిఫర్డ్ షిఫ్ట్ డేస్ కావాలి, డిస్టెన్స్ 10 kilometers లోపు కావాలి, 10 kilometers లోపు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ప్రిఫర్డ్ డేస్ వీక్లీ 5. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, సిమిలర్గా ఉంటాయి చూడండి. అది ఇక్కడ 5 working days, ఇక్కడ 5 ఈ 2 కంపెనీస్ కూడా 5 working days అనమాట. ఓకేనా. ప్రిఫర్డ్ శాలరీ ఎంత అడిగాడు? 60 అన్నాడు. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 50,000, 70,000. నియరెస్ట్గా వస్తాయి అనమాట. నియరెస్ట్గా రావడాన్ని ఫజ్జీ సర్చ్ టెక్నిక్ అంటాం. ఇంకా అర్థం కాలేదా? అండర్స్టాండ్ ఇట్. యాక్టివ్లో ఉందా డియాక్టివ్లో ఉందా కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండర్స్టాండ్ ఇట్. అదే ప్రాజెక్ట్. జాబ్ వచ్చిందా రాదా అని కావాలా మీకు? అదే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇంటెలిజెంట్ సర్చ్ బేస్డ్ అని చెప్పి ఉంది చూసారా? చూడండి టైటిల్ చూడండి ఒకసారి, ఏజెంట్ బేస్డ్ జాబ్ సర్చ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఏంటి? జాబ్ సీకర్ కావాల్సినట్టుగా, అది దాని మీనింగ్ ఇంటెలిజెంట్ అంటే. ఓకేనా. కొన్ని జాబ్ సర్చ్ వెబ్సైట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే వాడిచ్చిందే, మనం ఏంటి ఇక్కడ మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఈ డిస్టెన్స్ లోపు కావాలి, అర్థమైందా? ఇలాగా
సిమిలర్ జాబ్ పోస్టులు రావాలన్నా మనం ఫజ్జీ టెక్నిక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకోవాలి. సరే రన్ చేద్దాం. మరి థియరీ అర్థమైంది కదా, రైట్. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాం మనం, కాపీ చేసాం కదా, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సైన్ అప్. అవునా, యూజర్ నేమ్ టీసీఎస్ఆ లేకపోతే ఎల్ఎన్టీఆ? ఎల్ఎన్టీ పెడదామా? ఏంటి ఎల్ఎన్టీ అంటే ఇష్టం లేదే మీకు? ఏం మాట్లాడరేంటి పిల్లలో ఏంటో క్వాలిఫికేషన్ లెవెల్ 1 కంపెనీ సంథింగ్. నేనైతే రఫ్గా ఇస్తున్నానమ్మా, రఫ్గా ఇస్తున్నాను. ఎంప్లాయర్ స్టోర్ అయిందా? ఎక్కడ స్టోర్ అయిందో తెలుసా? MySQLలో. ఏ టేబుల్లో? సైన్అప్లో. కావాలంటే చూపిస్తా చూడండి. ఒక టేబుల్లో ఉన్న డేటా కావాలంటే ఏం చేయాలి? చెప్పండి. సైన్అప్పేగా, స్పెల్లింగ్ రాంగ్ కదా. నవ్ యూ కెన్ సీ. ఈ డేటా ఎక్కడదే? ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేసిందే. అర్థమైందా ఇప్పుడు? రైట్. అలాగే ఎంతమంది అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ యూ కెన్ సైన్ అప్ యాజ్ ఏ యూజర్, రైట్? ఎంప్లాయర్ అంటే సారీ అప్లికెంట్. వాడి పేరేంటి? డెవలపర్ పేరు చెప్పండి. సంథింగ్ రాజు. రాజు పాస్వర్డ్ కూడా raju@gmail.com. కాంటాక్ట్ నంబరు సంథింగ్ నేను ఏదో ఒకటి ఇస్తున్నానమ్మా. క్వాలిఫికేషను బీటెక్. ఓకే. అడ్రస్ ఎల్బీ నగర్. ఓకే. Now at this time job search agent, click on submit. Okay, so now as a employer should log in and post the data. Okay, what is the employer name? TCS capital letter కదా మనం తీసుకుంది, అంతేనా? స్మాల్ లెటర్ ఇక్కడ ఉందిగా, ఇక్కడ ఉందిగా. ఓకే, మర్చిపోతే డేటాబేస్ మన దగ్గర ఉంది కదా, క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉంది. పోస్ట్ జాబ్స్. ఓకే, జాబ్ పొజిషన్స్, డేటాబేస్ డెవలపరు, ఇంజనీరు సంథింగ్. ఓకే, ఇక్కడ డేటాబేస్ ఇంజనీర్లో ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ అనుకోండి. ఓకేనా, ఎస్క్యూఎల్ డెవలపరు. క్వాలిఫికేషన్ ఏం కావాలో ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్, రిక్వైర్డ్ క్వాలిఫికేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీటెక్ స్టూడెంట్సే కావాలి. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అంత ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 to 2. ఓకే, 0 to 2. రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ ఏం కావాలని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కంట్రోల్, హోల్డ్ ద కంట్రోల్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా, పైథాన్ అమ్మ. ఇప్పుడు మీరు కంట్రోల్ పట్టుకోలేదు అనుకో, ఎట్ ఏ టైం ఒకటే సెలెక్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ హోల్డ్ ద కంట్రోల్, కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్. ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఖచ్చితంగా డిబిఎంఎస్ రావాలి కదా, సంథింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. జాబ్ లొకేషన్ ఎక్కడ? హైదరాబాద్. నైటా, డే షిఫ్టా ఉంటాయి కదా, వీక్లీ వర్కింగ్ డేస్ సంథింగ్. శాలరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60,000. సేఫ్టీ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేయండి. సబ్మిట్. యాక్టివేట్లో ఉందా, డియాక్టివేట్లో ఉందా కూడా చూసుకోవచ్చు. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ యాక్టివేట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే డియాక్టివేట్ అవుతుంది. లాగౌట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యూజర్ లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, మీకు జూమ్ సెషన్ ఇప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ జస్ట్ 2 minutesలో మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వండి. సెషన్ అనేది ఎండ్ అవ్వాలి అప్పుడే. ఓకేనా? ఇది 40 minutes ఎక్స్పైర్ అవుతుంది. జస్ట్ ఒక 1 minute 2 minutesలో లాగిన్ అవ్వండి మళ్ళీ. ఓకే, యా. సో యూజర్ నేమ్ ఏంటిదమ్మా? అప్లికెంట్ది రాజు. పరగట. మరి ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేయాలి? ఓకేనా, జాబ్ సెర్చ్ ఏజెంట్. క్లిక్ ఆన్ సెర్చ్ జాబ్.
జస్ట్ వెయిట్ అమ్మా, వాళ్ళు మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతుంది 1 minute.